આજની સફળા એકાદશીની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. આઈ એમ વેરી હેપી. લહેર દીકરી પણ આવી ગઈ છે. વેલકમ બેટા. આપણે પ્રાર્થના બોલીને શરૂઆત કરશું. વસુદેવ સુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ. ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ ગુરુર્સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણો ગીતા અભ્યાસ વર્ગ નિયમિત રીતે ચાલી રહ્યો છે અને આપ બધા હાજર છો. આપ બધાનું સ્વાગત છે. આપણે સૌથી પહેલા જે 15મા અધ્યાયનું પારાયણ કરી રહ્યા છીએ, આજે પણ 15મા અધ્યાયની આપણે એક વિડીયો દેખાડશું. એની અંદર આપણે બધાને શ્લોક પણ દેખાશે. એ શ્લોકનું એમનું રિસાઇટલ થઈ જાય પછી આપ પણ બધા ફોલો કરીને બોલી શકશો. વૈભવ, જરા વિડીયો 15મા અધ્યાયનો ઓન કરી દીધો. વૈભવ. ओम श्री परमात्मने नमः. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच. ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्. यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये. यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः. द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः
यद्गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं ममैवांशो जीवलोके ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम्
यस्मात्स्वरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः पञ्चदशोऽध्यायः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः બધાને અને આજે આજે બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે ચોથા વર્ગમાં બધા ભેગા થયા છે. આજે ચોથી એકાદશી છે અને આજની સફલા એકાદશી, આ પણ એકાદશીનું મહત્વ એટલું જ છે. અને આજે આપણે બાવાશ્રીના મુખારથી ગીતાજીના ચોથા અધ્યાયનું એમની પાસેથી પ્રસાદ ગ્રહણ કરશું. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. બાવાશ્રીને વિનંતી કરીશ કે આપ શ્રી ગીતાનું બધાને અમૃતપાન કરાવો. बावाशी आप म्यूट पर छोड़ो तो. बावाशी હા બાવાશી હવે બરોબર છે. પુરુષોત્તમ યોગનો પાઠ આપણે પ્રતિ એકાદશી ભગવદ્ ગીતા વ્યાખ્યાન પહેલા કરીએ જ છીએ. એ જ મંગલ રૂપ છે, એટલે હું અલગથી મંગલાચરણ કરતો નથી. સ્વયં આ મંગલ રૂપ જ છે ભગવદ્ ગીતાનું આ પાઠ. તો આજે સત્ર આપણે કરી રહ્યા છીએ એમાં પ્રયત્ન આ છે કે પ્રત્યેક એકાદશીના લેક્ચરમાં કોઈ ક્રમથી પ્રાપ્ત એક અધ્યાયનું સાર હું કરું. એટલે અહીંયા આપણે પદવાક્યના ગુણાર્થ પર ન જતા આપણે સમસ્ત અધ્યાયનું સાર જોઈ રહ્યા છીએ. એ વાતનું ખાસ ખ્યાલ રાખવું આવશ્યક છે. આગળ 3 લેક્ચર્સ થયા ભગવદ્ ગીતા પર, જેમાં આપણે મહાત્મ્ય સાંભળ્યું, વિષાદ યોગ સાંભળ્યો અને સાંખ્ય યોગના સારનું શ્રવણ કર્યું. એ જ ક્રમથી હવે તૃતીય અધ્યાય જે કર્મયોગ છે એના ઉપર આજે કંઈક સાંભળશું. સૌથી પહેલા એકાદશીની વાત કરી. એકાદશીનો દિવસ આપણે રાખ્યો છે ભગવદ્ ગીતા માટે અત્યંત સુંદર ઉત્તમ. એકાદશી કરવાનું તાત્પર્ય આ છે કે એકાદશી કરવાથી વ્રત અને ઉપવાસ બંને વસ્તુ છે. વ્રત એટલે નિયમ, ઉપવાસ એટલે અનાહાર રહેવું. એ બે વસ્તુ છે. લોકો
આ બે વસ્તુમાં ઘણા મિક્સ થઈ જતા હોય છે. વ્રત અને ઉપવાસ એક જ માને છે. વ્રતમાં ઘણા બધા નિયમો આવી જાય છે અને ઉપવાસમાં અનશન નિરાહાર રહેવું એ છે. તો એકાદશીના દિવસે આપણે એકાદશીનું વ્રત અને એકાદશી ઉપવાસ બંને કરતા હોઈએ છીએ. એ વ્રત નિયમ અને ઉપવાસ એના માટે છે કે આપણે એકાદશ ઇન્દ્રિયો, પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પંચ કર્મેન્દ્રિયો અને મન આપણું શુદ્ધ થાય. અને દૈનંદિન જે કાર્યમાં આપણે લાગ્યા રહીએ છીએ એમાં અધિકતર કામ ધંધામાં અને ભોજન આદિ તૈયાર કરવામાં, લેવામાં, એમાં આપણું મન આખું ચોંટેલું રહે છે આખા દિવસ ભોગમાં. એટલે એકાદશીના દિવસે આ બધામાંથી મનને કાઢીને જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો અને મનને સાધિત કરીને આપણે ભગવદ્ વાર્તા, કથા એમાં લગાડીએ અને એક દિવસ ઉપવાસ કરીએ એટલે ઇન્દ્રિયોનું પણ સંયમ થાય. અને પછી રાત્રિ જાગરણ અને સત્સંગ હોય છે. આ ક્રમ એકાદશીનું છે. એકાદશ ઇન્દ્રિયોની શુદ્ધિ અને રાત્રિ જાગરણ અને સત્સંગ કીર્તન કરતા આ દિવસ વ્યતીત કરવું, જેનાથી આ બધી ઇન્દ્રિયો અને મન બધું શુદ્ધ થાય. તો એમાં આ ભગવદ્ ગીતાનું ખૂબ જ સુંદર આયોજન લોહાણા મહાપરિષદે કરેલું છે. જે ભગવદ્ ગીતાનું આપણે કીર્તન પુરુષોત્તમ યોગનું પાઠ કરીએ છીએ, એક વ્યાખ્યાન સાંભળીએ છીએ, સત્સંગ કરીએ છીએ. એટલે આ જ મહત્વ છે એકાદશીનું. એકાદશીનો દિવસ આવી રીતે જ વ્યતીત થવું જોઈએ. અને વૈષ્ણવ તો બધા ઘરમાં વ્રત અને ઉપવાસ કરતા જ હોય છે. તો તૃતીય અધ્યાયનું આજે સાર કરશું. 2 અધ્યાય સાંભળ્યા, વિષાદ યોગ અને સાંખ્ય યોગ. હવે સાંખ્ય એટલે જ્ઞાન, મેં બતાવ્યું તત્વનું જ્ઞાન. એ સાંભળ્યા પછી અર્જુન ભગવાનને એક પ્રશ્ન કરે છે કે આપ મને આ જ્ઞાનની વાત કરી રહ્યા છો સાંખ્યની, અને જો આપને જ્ઞાન જ અભિપ્રેત હોય, આપનો અભિપ્રાય જ્ઞાનમાં જ હોય, તો પછી મને આ કર્મમાં, એમાં બી આ ઘોર કર્મ, યુદ્ધ તો અતિ ઘોર કર્મ છે, એવા યુદ્ધમાં મને કેમ નિયોજિત કરી રહ્યા છો? જો મને આ જ્ઞાનમાં જ રહેવું છે અને આ જ્ઞાન જ આપને ઉત્તમ લાગતું હોય, તો પછી મને આપ કેમ યુદ્ધમાં પ્રેરિત કરી રહ્યા છો? એવા પ્રશ્નથી આ અધ્યાયનો આરંભ થાય છે. જાયસી ચેત કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિર જનાર્દન તત્ કિમ કર્મણી ઘોરે મામ નિયોજયસી કેશવ. જો જ્ઞાન જ ઉત્તમ છે તો આ ઘોર કર્મ મને શું કામ પ્રેરિત કરો છો? તો ભગવાન એને બહુ સુંદર જવાબ આપે છે કે ભાઈ આ 2 નિષ્ઠા છે અલગ. એક છે જ્ઞાન નિષ્ઠા અને કર્મ નિષ્ઠા. અને આ બંને નિષ્ઠાઓ આવશ્યક છે. અને બંને નિષ્ઠાના 2 પ્રકારના અધિકારીઓ છે. એટલે જે સાંખ્યના અધિકારી છે એ જ્ઞાનનિષ્ઠ રહે છે, અને જે કર્મના અધિકારી છે એ કર્મયોગ નિષ્ઠ રહે છે. એવી રીતે આ 2 નિષ્ઠાઓ છે અને એના અધિકારી છે. તો જેના અધિકારી હોય તે અધિકારાનુસાર એને એ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. સૌથી પહેલા તો આપણને આ સમજમાં આવી જોઈએ. શાસ્ત્રોમાં ઘણી બધી વાત થઈ છે, ઘણા બધા સિદ્ધાંતો છે, ઘણું બધું નિરૂપણ કરેલું છે, પણ તે બધી વાત બધા માટે લાગુ નથી પડતી. એમાં 3 અધિકારીઓની વાત આવે છે, ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ, કનિષ્ઠ. એવા 3 અધિકારીઓ બધી જગ્યાએ છે. એટલે આપણે કેવું અધિકાર છે એના અનુસાર અમુક શાસ્ત્રની અમુક વાતો, અમુક સિદ્ધાંતો આપણા માટે કહેલી હોય છે. ઉત્તમ અધિકારીઓ માટે કહેલું હોય છે એ કંઈક સીધા કનિષ્ઠ અધિકારી માટે લાગુ પડતી નથી. અને કનિષ્ઠ અધિકારી માટે જે કહેલી હોય છે એ વાત મધ્યમ કે ઉત્તમ માટે હોતી નથી. જેનું જેટલો અધિકાર હોય એટલું એના માટે કહેલું હોય છે. એવી જ રીતે અલગ અલગ વસ્તુ, અલગ અલગ સિદ્ધાંત, અલગ અલગ શાસ્ત્ર, અલગ અલગ અધિકારીઓ માટે છે. તો એવી જ રીતે જ્ઞાનનિષ્ઠ માટે સાંખ્ય છે અને કર્મનિષ્ઠ માટે કર્મયોગ છે. એના બી અધિકારીઓ અલગ છે. અહીંયા ભગવાને અર્જુન માટે શું શ્રેષ્ઠ છે એનું વિચાર પણ અહીંયા કરવાનું છે, એનું પણ ઉપદેશ આપવાનું છે. એટલે અમુક વસ્તુ અહીંયા આવી પરિસ્થિતિમાં અર્જુનના માટે શું શ્રેષ્ઠ છે એનું વિચાર કરીને કહેલું છે. અને અમુક વસ્તુ એવી છે કે સર્વજન સાધારણ માટે કહેલી છે. અમુક વસ્તુ એવી છે કે જ્ઞાનનિષ્ઠો માટે કહેલી છે, ભક્તિનિષ્ઠો માટે કહેલી છે. એટલે બધાનું વિચાર કરવું પણ આવશ્યક છે. બધી વસ્તુ કઈ બધા ઉપર લાગુ પડતી નથી.
એટલે અહીંયા જે અર્જુન પ્રશ્ન કરે છે કે આપ જે જ્ઞાનની વાત મને કહો છો, સાંખ્ય યોગમાં જે કહી, તો જ્ઞાન ઉત્તમ હોય તો મને કેમ કર્મમાં આપ પ્રેરિત કરી રહ્યા છો? કેમ આ યુદ્ધ કરવા માટે પ્રેરિત કરી રહ્યા છો? કેમ મારે આ બધું મૂકીને જ્ઞાનનિષ્ઠ થઈને ન રહેવું જોઈએ જો જ્ઞાન જ ઉત્તમ છે? ત્યારે ભગવાન અધિકારની વાત કરે છે કે આ બંને અલગ અલગ નિષ્ઠાઓ છે, જ્ઞાન નિષ્ઠા અને કર્મ નિષ્ઠા. સાંખ્યો માટે જ્ઞાન નિષ્ઠા છે અને કર્મયોગીઓ કર્મઠો માટે કર્મ નિષ્ઠા છે. અને પાછું એવું નથી કે એક કરીએ તો બીજું છોડી દેવું પડે છે, કે એવું બી નથી. એવું બી માનવું ખોટું છે કે હું જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરું, જ્ઞાન નિષ્ઠા લઉં તો મારે કર્મનું સર્વથા મૂકી જ દેવું જોઈએ, અથવા હું કર્મઠ થાઉં તો મારે જ્ઞાન બિલકુલ મૂકી જ દેવું જોઈએ, એવું પણ નથી. એકબીજાથી એક્સક્લુઝિવ નથી, આ ઇન્ક્લુઝિવ છે. જ્ઞાનમાં માર્ગમાં સાથે કર્મ બી રહેલું છે અને કર્મ જે છે જે જ્ઞાન સહિત કરવાનું છે. આ જ વસ્તુ આ સાંખ્ય યોગ અને એના પછી આ કર્મયોગ, આ બે અધ્યાયોમાં આ જ વસ્તુ સમજવાની છે કે યદ્યપી બે અલગ અલગ નિષ્ઠાઓ છે, બે અલગ અલગ માર્ગ છે, જ્ઞાન માર્ગ અને કર્મ માર્ગ, પણ એ એક્સક્લુઝિવ નથી. જ્ઞાન માર્ગ કરવું એટલે કર્મ બધું છોડી દેવું એવું નથી, અને કર્મ માર્ગમાં રહેવું એનું અર્થ જ્ઞાન સહિત ન કરવું એવું નથી. આ જ બેલેન્સ જે છે આ અધ્યાયમાં સાંખ્ય પછી કર્મયોગનો ઉપદેશ આપતા ભગવાન કહી રહ્યા છે. એટલે આ વાત કહી કે કેવલ કર્મને મૂકી દેવાથી કોઈ નિષ્કામ થઈ જતું નથી, અને કેવલ એનો સંન્યાસ ત્યાગ કરી દેવાથી બી કોઈ જ્ઞાની થઈ જતું નથી. કેમ કે જેના સાથે જે કર્મ જોડાયેલા છે, જન્મ સાથે જ, જેમ જન્મ થાય છે એની સાથે જ કર્મ જોડાઈ જાય છે. એક નાનકડું શિશુ પણ શ્વાસોશ્વાસ કરતું હોય છે, શ્વાસોશ્વાસ પણ એક કર્મ છે. એને પણ ભૂખ લાગતી હોય છે, એને પણ ખાવું પડે છે, પીવું પડે છે, એના માટે દૂધ જે છે લેવું પડે છે, એ બી એક કર્મ છે. તો બધું જ કર્મ વગર તો આ શરીર યાત્રા ચાલી શકતી જ નથી. બધાને કર્મ કરવું જ પડે છે. કર્મ વગર એક ક્ષણ પણ રહી શકાતું નથી. કેમ કે બધાની સાથે એક પ્રકૃતિ જોડાયેલી છે. ભગવાનની એક માયા, જેને આપણે માયા કહીએ છીએ, પ્રકૃતિ કહીએ છીએ, એ બધા જીવ માત્ર પ્રાણી માત્ર સાથે જોડાયેલી છે. એ માયા પ્રકૃતિ ત્રિવિધ છે, સાત્વિક, રાજસ, તામસ, ત્રિગુણાત્મિકા છે. એટલે આપણા સાથે જેમ કર્મ જોડાયેલું છે તેમાં સ્વભાવ ત્રિવિધ, સત્વ, રજસ, તમસ, આ ત્રિગુણાત્મિકા પ્રકૃતિ સ્વભાવ પણ આપણી સાથે જોડાયેલું છે. હવે કેમ કે આ પ્રકૃતિ આપણી સાથે જોડાયેલી છે અને આ ગુણો આપણી સાથે જોડાયેલા છે, એટલે એ ગુણના ને પ્રકૃતિના પરવશ થઈને પણ આપણે કર્મ કરવું જ પડે છે. એટલે કર્મ કર્યા વગર કોઈ પણ રહી શકતું નથી. અગર આજે આપણે મનમાં એમ વિચાર કરીએ કે મારે કંઈ કરવું નથી, હું બધું મૂકીને બેસી જાઉં, તો એ બહુ વાર સુધી, કદાચ કલાકો સુધી પણ, અમુક કલાક સુધી પણ આ સંકલ્પ ચાલવાનું નથી. કેમ કે કોઈ ને કોઈ કર્મમાં આપણી પ્રકૃતિ, આપણા જે ગુણ છે સત્વ, રજસ, તમસ, એ આપણને એમાં નિયોજશે જ. પરવશ થઈને આપણે કરશું. જો આપણે બલાત હઠ કરીને બધું કર્મનું ત્યાગ કરવા બેસશું તો પણ કરી શકીએ નહીં. તો ભગવાન કહે છે કે જો તું આ બધું કર્મ હું મૂકી દઉં એમ માનીને બેસવાનું તું કહેશે કે હું તો આવું ઘોર કર્મ કરીશ નહીં, તો પણ તારી પ્રકૃતિ તને હઠાત એમાં યોજશે. શું યુદ્ધમાં જ્યારે અર્જુનના જે બધા ભાઈઓ છે, પુત્રો છે, પૌત્રો છે, સગાઓ છે, એનું વધ જ્યારે કૌરવ સેના કરશે તો શું અર્જુન મુક્ત થઈને બેસી શકશે? આ પ્રશ્ન વિચારવાનો છે. અર્જુન ભલે અહીંયા ગાંડી મૂકીને બેસી ગયો છે, પણ આગળ જે યુદ્ધ ચાલશે અને યુદ્ધને પોતાની આંખો સામે જોશે, ત્યારે શું અર્જુન નિશસ્ત્ર થઈને, મુક્ત થઈને બેસીને એ જોઈ શકવાનો છે? જ્યારે કોઈ એના ભાઈને, એના પુત્રને કે પૌત્રને હણવા આવશે, નહીં બેસી શકે. એનો જે શાસ્ત્ર સ્વભાવ છે લડવાનો, એનો જે શાસ્ત્ર ધર્મ છે યુદ્ધ કરવાનો, એનું જે આખું ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ બધું બનેલું છે પ્રકૃતિથી, અને એનું જે કર્મ છે એ એને નિયોજિત, પ્રેરિત કરશે જ, અને એ બેસી શકશે નહીં. તો ભગવાન કહે છે કે આવી રીતે કર્મ મૂકીને કોઈ બેસી શકતું નથી. પ્રકૃતિ એને જે છે કર્મ કરાવે જ છે.
સાધારણ આપણી શરીર યાત્રા જે છે, આ શરીરનું જે નિર્વાહ કરવું એ બહુ જ સાધારણ એક કાર્ય છે, બેસિક કામ છે. એનું પણ નિર્વાહ કર્મ કર્યા વગર થવાનું નથી. સિદ્ધિઓ આગળ પ્રાપ્ત કરવી કર્મ દ્વારા તો બહુ મોટી વાત છે, પણ આ શરીરની જે યાત્રા છે, શરીરનું જે નિર્વાહ છે, એ પણ કર્મ કર્યા વગર થઈ શકતું નથી. એમાં પણ કર્મમાં પણ આપણને વૈદિક કર્મો કયા છે, શાસ્ત્રોક્ત કર્મો કરવાનું કહ્યું છે, તે પણ કર્મ આપણે કરવાના જ છે. અને તે કર્મ બી જેમ આગળ સાંખ્ય યોગમાં બતાવ્યું તેમ જ્ઞાન સહિત કરવાનો ઉપદેશ ભગવાન કર્મયોગમાં આપે છે. એમાં સૌથી મોટું વસ્તુ આ કહે છે કે તે જે પણ કર્મ પ્રાપ્ત છે આપણને, તે બધા જ કર્મ આપણને કરવાના જ છે, પણ એ જ્ઞાન સહિત કરવાના છે, અજ્ઞાનતાથી નહીં. અજ્ઞ બુદ્ધિથી શું કરું શું ન કરું એવી કિંકર્તવ્યતા વિમૂઢ બુદ્ધિથી નહીં, પણ જ્ઞાન સહિત કરવાનું છે. સૌથી પહેલા તો મારું કર્મ, મારું ધર્મ શું છે એનું નિશ્ચય કરવું. જ્યારે આપણે પોતાના ધર્મનું, પોતાને શું કર્મ છે, કર્તવ્ય છે એનું નિશ્ચય કરી લઈએ, તે પછી તે કર્મને જ્ઞાન સહિત કરવું એ સાચું કર્મયોગ. હવે જ્ઞાન સહિત કરવું એટલે શું? ગયા અધ્યાયમાં કહ્યું કે કર્મણ્યેવાધિકાર હસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. એટલે તે કર્મને કર્તવ્ય જાણીને કરવું, ફલની આશા મૂકીને કરવું, સંગનું ત્યાગ કરીને કરવું, આ નિસંગ ભાવથી કરવું, નિષ્કામ ભાવથી કરવું. અને પાછો અહીંયા એક વસ્તુ ઓર કહે છે કે અહંતા મમતા મૂકીને ભગવદ અર્પણ બુદ્ધિથી કરવું. હું કરું છું, મારા માટે કરું છું, કેવલ એવી અહંતા, અહંકાર અને મારા માટે કરું છું એવું સ્વાર્થ મૂકીને ભગવદ અર્થ, બધું હું ઈશ્વરને અર્પણ કરું છું, આ ભાવથી કરવું. આ સાચું જ્ઞાન સહિત સાચો કર્મયોગ છે. એટલે કર્મની પ્રેરણા ભગવાન અહીંયા કરી રહ્યા છે, પણ તે કર્મ કેવું છે? એક ઇગ્નોરન્ટ કરે એવું કર્મ નથી. સોચ્યા સમજ્યા વગર જ્ઞાન રહિત થઈને બસ કરવું, કર્યા કરવું. કેટલા લોકો કર્મઠ હોય છે, એ પોતાને હું કર્મઠ છું એમ કહેતા હોય છે, પણ એ કેવલ કર્મઠ છે, કર્મયોગી નથી. કેમ કે તે ખાલી કરતા હોય છે, એમાં એમને જ્ઞાન નથી. સૌથી પહેલા તો મારે શું કરવું એનું જ્ઞાન નથી, અને બીજું કેવી રીતે કરવું એનું જ્ઞાન નથી. પાછું કેવલ ફલની આશાથી જ, જેને આપણે આજની ભાષામાં પ્રોફિટ્સ એન્ડ ગેઇન્સ, કે મને અધિકાધિક ફલની પ્રાપ્તિ થાય, અધિકાધિક મને એનું સુખ પ્રાપ્ત થાય, મારું સ્વાર્થ સિદ્ધ થાય, આવું જે છે, આવી બુદ્ધિ આજકાલ સર્વ વસ્તુમાં સૌથી પહેલા રહેલી હોય છે. એજ્યુકેશનમાં બી આ આવી ગયું છે. આ હું સ્ટુડન્ટ્સ માટે કહી રહ્યો છું. આજે આપણે સ્કૂલ અને કોલેજીસમાં વિદ્યાર્થીઓને, સ્ટુડન્ટ્સને ભણવા મોકલાવીએ છીએ, એમાં એક જ વસ્તુનો વિચાર કરતા હોઈએ છીએ કે ભણીને શું કમાવશે, આનું એને લાભ શું થશે. એના માટે જ એને એક કોમ્પિટિશનમાં આપણે નાખી દઈએ છીએ, કોમ્પીટ કરવાની એક પ્રવૃત્તિ એનામાં બનાવી દઈએ છીએ કે એને આનાથી અધિકાધિક આગળ લાભ મળે અને એને કંઈક ગેઇન્સ મળે ફાઇનાન્શિયલ. એ જ એક આશય એજ્યુકેશનનું રહી ગયું છે. એમાં આપણે ભૂલી જતા હોઈએ છીએ કે એજ્યુકેશન પણ જ્ઞાન માટે છે, કેવલ ભૌતિક લાભ માટે નથી. એ કદાચિત વાત જે છે આજે ભૂલાઈ ગઈ છે. જેમ આજે આપણે જે પણ કંઈ કામકાજ ધંધા પણ કરતા હોઈએ છીએ, એમાં પણ એક જ લક્ષ્ય હોય છે આપણું કે અધિકાધિક ગેઇન્સ અને પ્રોફિટ્સ મળે. પણ એમાં પણ એક વસ્તુ આપણે ભૂલી જતા હોઈએ કે આમાંથી લોકનો ઉપકાર શું થશે, લોક માટે શું એવું થશે કે સર્વજનના હિત માટે, સર્વ લોકના કલ્યાણ માટે એ હોય. કદાચ એમાં મને ઓછું ગેઇન્સ અને ઓછા પ્રોફિટ્સ મળતા હોય, મારું સ્વાર્થ કદાચિત એટલું બધું સિદ્ધ ન થતું હોય, પણ યદિ એ બધાના સારા માટે છે, કલ્યાણ માટે છે, તો એવા કામ બી મારે કરવા જોઈએ. આ ભાવના બહુ જ ઓછી રહી ગઈ છે જીવનમાં. એટલે અહીંયા જે આપણે કર્મયોગની વાત કરી રહ્યા છીએ, કર્મયોગીની વાત કરી રહ્યા છીએ, એમાં આટલી વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. એક તો ફલની આશાને મૂકીને કર્મ કરવું, પોતાનું કર્તવ્ય માનીને કર્મ કરવું, સંગનો ત્યાગ કરીને કર્મ કરવું, અહંતા અને મમતા, અહંકાર મૂકીને કર્મ કરવું, અને મમતા કેવલ મારા માટે, મારા સ્વાર્થ માટે હું કરું છું
એ મૂકીને કરવું. અને જે પણ કંઈક હું કરું છું એ ઈશ્વરને હું સમર્પિત કરું છું, આ ભાવનાથી કરવું. જ્યારે આટલી ભાવના કર્મ કરવામાં જોડાઈ જાય ત્યારે એ કર્મ યોગ બને છે, અને ત્યારે એવો વ્યક્તિ સાચા અર્થમાં કર્મ યોગી બને. એટલે એટલી વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું, જ્યારે બી આપણે કોઈ પણ કાર્યનું આરંભ કરીએ તો એમાં આટલી વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. સૌથી પહેલા એટલું જ કે શું આ કેવલ મારા સ્વાર્થ માટે કરી રહ્યો છું, કે આમાં બધાનું કલ્યાણ છે, બધાનો ઉપકાર થશે, આ એક ભાવના. અને આમાં ક્યાંક મારું કેવલ અહંકાર માત્ર તો પોષિત નથી થઈ રહ્યું કે હું કરું, હું કરવા વાળો છું, આ મારે સિદ્ધ કરવું છે, એટલું અહંકાર માત્ર તો નથી આમાં. આ બધી વસ્તુનો વિચાર કરીને અને આ અહંતા મમતાને મૂકીને ફલની આશાનો ત્યાગ કરી અને બધા કરે તો જ હું કરું, આવી સંઘની અપેક્ષા તો નથી મને. આનો વિચાર કરું કે કોઈ કરે કે ન કરે, આ કાર્ય સારું છે, મારું કર્તવ્ય છે, મારે કરવું જોઈએ, હું એકલો જ આ માર્ગ પર ચાલું. આ ભાવનાથી, નિસંગ ભાવનાથી એને કરવું. અને પછી બધું હું ઈશ્વરને અર્પિત, જે ઈશ્વરે આ બધું જ મને આપ્યું છે, આ કર્મ કરવા માટે આ દેહ મને આપ્યું છે, આ દેહ ના આપ્યું હોત તો હું કર્મ એક ડગલું પણ ભરી શકવાનો નહોતો. એટલે આ બધું જેને આપ્યું છે એ બધું હું એ ઈશ્વરને જ અર્પિત કરું, સમર્પિત કરું. આ ભાવનાથી કરેલું કર્મ કર્મ યોગ છે. તો આની ચર્ચા અહીંયા આગળ ભગવાન આ અધ્યાયમાં કરે છે અને એને ઉપદેશ આપે છે અર્જુનને કે જે કર્મ કરવાનું છે તેને તું કર, પ્રકૃતિ તને કરાવશે. નિયત કર્મનું ક્યારે બી ત્યાગ કરવું નહીં, પણ જે બી કંઈ કર એ ફલની આશાને મૂકીને, સંગનો ત્યાગ કરીને અને અહંતા અને મમતાથી રહિત થઈને અને તું કર. આ ઉપદેશ અહીંયા કર્મયોગનો આપ્યો છે. હવે આના માટે એક બહુ સરસ દ્રષ્ટાંત ભગવાન આપે છે. બે દ્રષ્ટાંત આ અધ્યાયમાં આપે છે એવા કર્મયોગીનું. આપણા મનમાં જિજ્ઞાસા થાય એવા કર્મયોગી કોણ થઈ ગયા? તો એમાં એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું રાજા જનકનું. રાજા જનક બહુ જ્ઞાની હતા, બહુ મોટા ચક્રવર્તી રાજા હતા, બહુ મોટું શાસન ચલાવતા અને એમના અધીન ઘણી પ્રજા હતી. છતાં પણ રાજા જનક જ્ઞાની હતા, રાજર્ષિ હતા. તેમની સભામાં જ્ઞાન વિજ્ઞાનની ચર્ચાઓ થતી, સભાઓ થતી અને મોટા મોટા ઋષિઓ, બ્રહ્મર્ષિઓ એ સભાને શોભાયમાન કરતા. અને એ બધા સાથે રાજા જનક પોતાની પ્રજાનું પાલન કરતા, રાજકાજ કરતા. એટલે રાજા જનકના જીવનમાં જ્ઞાન અને કર્મનું બહુ જ સુંદર સમન્વય હતું. એટલે અહીંયા દ્રષ્ટાંત જનકનું આપ્યું છે. જનક આદિ બીજા પણ એવા ઘણા રાજાઓ થઈ ગયા જેમાં જનકનું નામ સૌથી આગળ લેવામાં આવે છે. એવા એ રાજા હતા, જ્ઞાની હતા, રાજર્ષિ હતા અને કર્મયોગી હતા સાચા અર્થમાં, કે જે બધું અહંતા મમતા મૂકીને, ફલની આશા મૂકીને અને સર્વજનના હિત માટે અને કલ્યાણ માટે રાજપાટ કરતા અને સાથે સાથે જ્ઞાનનું પણ અર્જન કરતા, જ્ઞાન સહિત જે છે એ બધું જ કર્મ કરતા. તો એમાં બહુ જ સુંદર દ્રષ્ટાંત રાજા જનકનું છે. આજે પણ આપણે ઘણીવાર જોતા હોઈએ, વાંચતા હોઈએ છીએ, અમુક બહુ સક્સેસફુલ કોઈ બિઝનેસમેન હોય એ જાય ત્યારે ન્યૂઝપેપરમાં આવી જાય છે આ કર્મયોગી હતા. એટલા માટે માત્રથી બિઝનેસમાં સક્સેસફુલ થઈ જવા માત્રથી કોઈ કર્મયોગી બનતું નથી. આ વાતને આપણે સમજી લેવી જોઈએ. આ કેવું એટલે આવશ્યક છે કે આજે આપણે આ કાર્યક્રમ લોહાણા મહાપરિષદ સમાજમાં થઈ રહ્યું છે. લોહાણાઓ ક્ષત્રિય છે, એમનું ધર્મ શાસ્ત્ર ધર્મ છે, પણ હવે એનાથી તો આપણે બહુ દૂર નીકળી ગયા છીએ અને હવે બધા આપણે વ્યવસાય પર આવી ગયા છીએ. તો શાસ્ત્ર ધર્મ એક અલગ વસ્તુ હતું અને હવે આ વ્યવસાય એક અલગ વસ્તુ છે. તો આ વ્યવસાયને પકડીને જે ચાલી રહ્યા છે આ જે સમાજ છે, તો એમાં આ વિચારવાની આવશ્યકતા છે કે જે પણ હું કામ કર્મ વ્યવસાય કરું છું તે કામ કર્મ જે બધું વ્યવસાય છે એ કેવલ સ્વલાભાર્થ છે, કેવલ સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવા માટે છે કે એમાં કંઈક જનકલ્યાણ બી થઈ રહ્યું છે, સર્વ લોકોનું ઉપકાર પણ થઈ રહ્યું છે, એનું વિચાર કરવું ખૂબ જ આવશ્યક છે. અને એનું વિચાર કરીને જ્યારે આપણે કાર્ય કરીએ છીએ તો એ કેવલ આપણું કર્મ નહીં પણ કર્મયોગ બની જાય છે. જ્ઞાન સહિત આપણે એને કરતા હોઈએ તો એ કર્મયોગ બની જાય અને ત્યારે સાચા અર્થમાં આ જીવન આ રીતથી
આપણું કામકાજ વ્યવસાય આ ભાવથી અહંતા મમતા મૂકીને, સ્વાર્થ મૂકીને, સર્વજનના હિત અને કલ્યાણ માટે નિસંગ ભાવથી, કર્તવ્યના ભાવથી જ્યારે આપણે ઈશ્વર અર્પણ બુદ્ધિથી કરીએ તો એ આપણું કાર્યકાજ વ્યવસાય પણ ત્યારે કર્મયોગ બને છે. અને ત્યારે એવો વ્યક્તિ કર્મયોગી સાચા અર્થમાં કહેવાય છે. તો એમાં રાજા જનકનું દ્રષ્ટાંત બહુ સુંદર છે. રાજા જનક ચક્રવર્તી રાજા હતા. શું કામ કર્તવ્ય કાર્યકાજ નહીં હોય એમનું, આખું રાજપાટ ચલાવવું એટલે કેટલું બધું કરવાનું હોય છે. એના માટે રાજકોષ ભરવાનું હોય, એના માટે સેના રાખવી પડે, એના માટે યુદ્ધ લડવા પડે, એના માટે પ્રજા માટે કેટલા કાર્ય કરવા પડે છે, પ્રજાના સંવર્ધન સંરક્ષણ માટે. તો એ બધું રાજા જનક કરતા હતા. ક્યાં નહીં, એ બધું કોષનું ઉપાર્જન પણ કરતા, યુદ્ધ પણ કરતા, સેનાનું પાલન કરતા, પ્રજા માટે લોકોપકારક કાર્ય કરતા. બધું જ એમને કરવાનું હતું. એ બધું કરતા, પણ આ જ્ઞાન સહિત કરતા, અહંકાર મૂકીને કરતા, અને આશાનું સ્વાર્થ માટે બધું ત્યાગ કરીને લોકોપકાર માટે, પ્રજા માટે એ કર્મ કરતા. એવી રીતે આ રાજા જનકનું દ્રષ્ટાંત બહુ જ સુંદર છે. તો આજના કર્મઠ વ્યવસાયી લોકોએ આ રાજા જનકનું દ્રષ્ટાંત રાખવું જોઈએ. એ રાજપાટ ચલાવવા માટે કેટલી વ્યસ્તતા એમની હશે, કેટલું બધું કરવું પડતું હશે. એવી રીતે અમને અમારું વ્યવસાય ચલાવવા માટે ઘણું બધું કરવું પડે છે. પણ એ બધું જ્ઞાન સહિત અમે કરીએ, આ ભાવનાથી કરીએ એટલે સાચા કર્મયોગી બનીએ. બીજું દ્રષ્ટાંત ભગવાન એનાથી પણ ઉત્તમ આપે છે. પોતાનું અર્જુનને કહે છે કે એવા ઘણા રાજર્ષિ થઈ ગયા કે જેમને આ કર્મયોગનું આચરણ કર્યું, પણ એ તો બધી દૂરની વાત છે. હું તને મારું પોતાનું ઉદાહરણ આપું છું. ભગવાન પોતે પોતાનું દ્રષ્ટાંત આપી રહ્યા છે કે જો મારે તો કંઈક કરવાની આવશ્યકતા નથી. આ ત્રણેય લોકનો હું સ્વામી છું, અધીશ્વર છું. શું મારે કરવાની આવશ્યકતા છે? સંકલ્પ માત્રથી બધું સિદ્ધ થઈ જતું હોય છે. છતાં બી હું અવતાર લઉં છું. એમાં પણ આ માનુષ અવતાર લીધું, અને એમાં આ માનુષ અવતારમાં બધું જ જે પણ કંઈક પ્રાપ્ત છે કર્તવ્ય, એ બધું જ હું કરું છું. ભગવાને પણ જન્મ લીધું, ભગવાને પણ વિદ્યાર્જન કર્યું, ભગવાને પણ પ્રજાનું પાલન કર્યું, ભગવાને પણ સર્વ કલ્યાણ લોકના કાર્ય કર્યા. એટલે એ કહે છે કે હું પણ જો આ અવતાર લઈને આ બધું કાર્ય કરું છું, હું પણ જ્ઞાનાર્જન કરું છું, હું પણ મારા જે કર્મ છે. ભગવાને પણ ઘર ગ્રહસ્થી સ્વીકારી, પુત્ર પૌત્રાદિક સંપત્તિ બધું એમને પ્રાપ્ત થયું. એ બધા ઘર ગ્રહસ્થીનું પાલન કર્યું, પોષણ કર્યું, અને પ્રજાનું પાલન કર્યું, પોષણ કર્યું. બધું જ કાર્ય એમને કર્યું. તો પોતાનું દ્રષ્ટાંત આપે છે ભગવાન કે મને તો કંઈ કરવા એવું નથી. ત્રણેય લોકમાં બધું મારા માટે સિદ્ધ છે, છતાં પણ હું બધું કરું છું, કર્મ મૂકી દેતો નથી. તો જ્યારે ભગવાન સ્વયં પોતાનું દ્રષ્ટાંત આપે છે, ભગવાન ઈશ્વર થઈને પણ માનુષ જન્મ લઈને બધું કર્મ કર્તવ્ય કરે છે, તો પછી આપણા માટે તો એ કરવાનું હોય જ છે. કોઈ પણ કર્મથી આપણે વિમુખ થઈ શકતા નથી. એટલું જ છે કે આવી રીતે જેમ રાજા જનકાદિ થયા, એવી રીતે કર્મયોગી થઈને તે કર્મ કરવાના. ભગવાન કહે છે અગર હું કર્મ નહીં કરું તો આખી પ્રજા જે છે ઉત્સન્ન થઈ જશે, વિનષ્ટ થઈ જશે. જો હું જ નહીં કરું તો કોણ કરશે? એટલે એના માટે પણ કર્મ કરવું જોઈએ. લોક સંગ્રહ માટે ખૂબ જ સુંદર અહીંયા એક વાત આ અધ્યાયમાં કહેલી છે કે યદ્યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તદેવિતરો જનઃ સયત પ્રમાણમ કુરુતે લોકસ્તદ અનુવર્તતે. કર્મયોગીનું એક આ બહુ જ મહત્વનું એક સિદ્ધાંત છે કે એક તો આપણે કર્મ કર્તવ્ય જે છે કરવાના જ છે, અને એમાં પણ સંગનો ત્યાગ કરીને, એમાં પણ ફલની આશા મૂકીને, અહંતા મમતા મૂકીને, અને બીજું એક ઓર બહુ જ મોટું કર્મ કરવાનું એક આશય હોવું જોઈએ. એક છે લોક સંગ્રહ. લોક સંગ્રહ એટલે લોકમાં સારી પ્રવૃત્તિની પરંપરા બની રહે એના માટે પણ જે કંઈક કર્મ છે, કર્તવ્ય છે, એને આપણે નિષ્કામ ભાવથી કરવું જોઈએ. જો આપણે નહીં કરીએ તો બીજા પણ નહીં કરે. જેમ ભગવાન સ્વયં ઈશ્વર થઈને પણ તે કર્મ કરે છે, રાજા જનક રાજર્ષિ છે તે પણ પ્રજાનું પાલન કરે છે, તેમ બધાએ મનુષ્ય માત્ર પ્રાણી માત્ર પોતપોતાનું કર્મ કર્તવ્ય કરતા જ રહેવું જોઈએ.
અને જે શ્રેષ્ઠ પુરુષો કરે છે એને જોઈને તો સર્વસામાન્ય લોકો એનું આચરણ કરતા હોય છે. એટલે શ્રેષ્ઠ પુરુષો પર તો ખૂબ જ મોટો ભાર છે. જેને શ્રેષ્ઠ થવું હોય એના પર બી મોટું ભાર છે, અને જે શ્રેષ્ઠ છે એના પર બી આ ભાર છે. કેમ કે શ્રેષ્ઠ જે કર્મ કરે છે, જે આચરણ કરે છે, એને જોઈને જ બીજા પણ તેવું આચરણ કરતા હોય છે. હાલાકી ઉપનિષદમાં એક વાત બહુ સુંદર કહી છે, એનું સમન્વય ભગવદ્ ગીતાના વાક્ય સાથે કરવું બહુ જરૂરી. અહીંયા કહ્યું છે, યદ્ય આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્તદેવિતરો જના. શ્રેષ્ઠ પુરુષો જેવું આચરણ કરે છે તેવું જ બીજાઓ પણ કરે છે. ઉપનિષદમાં એક વાત બહુ સુંદર કહી છે કે જે અમે તમને કહીએ છીએ એ કરો, જે અમે કરીએ છીએ એટલું માત્ર નહીં કરો. આ બંને વાક્યનું સમન્વય કરવું જરૂરી છે. કેટલી વાર શ્રેષ્ઠ પુરુષો અમુક પરંપરા સ્થાપિત કરવા માટે આચરણ કરતા હોય છે, કેટલી વાર કંઈક દ્રષ્ટાંત આપવા માટે આચરણ કરતા હોય છે, કેટલી વાર મિત્રવત કોઈને કંઈક સલાહ આપતા હોય છે, અને કેટલી વાર કોઈક ઉપદેશ આપતા હોય છે, કેટલી વાર હાસ્યમાં કોઈ વાત કરતા હોય છે. તો એ બધી વસ્તુનું વિચાર કરવું જરૂરી છે કે ક્યાં કઈ વાત કયા આશયથી કહેલી છે, કયા અભિપ્રાયથી કહેલી છે. હાસ્યમાં કહેલી છે, કોઈ ઉપદેશાત્મક કહેલી છે, મિત્રવત હિત માટે કહેલી છે, કોઈને કંઈક દ્રષ્ટાંત આપવા માટે કહેલી છે. એટલે ઘણી બધી કેટલી વાર આપણે કોઈ મિત્રને કહેતા હોઈએ છીએ કે આવું કરવા કરતા તો તું ઝેર પી લે એ સારું, આવું કરવા કરતા તો તું આ પહાડથી કૂદી જાય એ સારું. એમાં આશય એવું હોતું નથી કે મિત્રને ઝેર પીવડાવવું કે એને પર્વતથી ધક્કો મારી દેવો, એવું હોતું નથી. કેટલી વાર કોઈને ઉપદેશ આપવા માટે આપણે કંઈક કરતા હોઈએ છીએ. શંકરાચાર્ય એક દિવસ બજારમાં ચાલીને જઈ રહ્યા હતા, એમના શિષ્યો પણ એમની સાથે સાથે જઈ રહ્યા હતા. હવે જે કંઈક શંકરાચાર્ય કરે તે શિષ્યો એને જોઈને કરી રહ્યા હતા. તો શંકરાચાર્યને શિષ્યોને એક શીખ આપવી હતી. તો એ આગળ એક બજારમાં એક દુકાન પર ગયા, ત્યાં આગળ મદિરા વેચાઈ રહી હતી, શરાબ. એમને મદિરાનો લઈને પાન કરી લીધું. શિષ્યોને તો બહુ આનંદ આવી ગયો કે બહુ સરસ, આ તો ગુરુજી છે અમારા, મદિરાનું પાન કરી રહ્યા છીએ. એમની દેખાદેખી કરીને શિષ્યોએ પણ મદિરાનું કલશ ઉપાડ્યું અને મદિરા પી લીધી. શંકરાચાર્ય ત્યાંથી આગળ વધ્યા. ત્યાંથી આગળ ગયા ત્યાં શીશા એટલે મર્ક્યુરી હતી. તો શાસ્ત્રમાં કહેલું છે કે મદિરા પાન કરે એને મર્ક્યુરીનું પાન કરવું પડે એના પ્રાયશ્ચિત રૂપથી. તો શંકરાચાર્ય આગળ ગયા ને શીશાનું પાન કરી લીધું. હવે શિષ્યો બધા ભયભીત થયા કે હવે આ શીશાનું પાન કરશું તો અમારા પ્રાણ જશે, એટલે એનું પાન કર્યું નહીં. मावशी आपका म्यूट हो गया आवाज. मावशी, मावशी तो आपनो अवाज म्यूट થઈ ગયો છે. मावशी, मावशी, मावशी કહેતા હોય છે એ જોઈએ. તો આ વસ્તુ જે છે એ સમજવાની છે કે શ્રેષ્ઠ પુરુષો જે આચરણ કરે તેવું આચરણ બીજા પણ કરતા હોય છે. શ્રેષ્ઠ પુરુષો જેવું આચરણ કરે તેવું જ આચરણ બીજા પણ કરતા હોય છે. પણ કેવલ સમજ્યા વગર શ્રેષ્ઠ પુરુષોને જોઈને તે જે કરે છે એ બધું મારે કરવું એવું નહીં હોવું જોઈએ. તેમને સાથે જે ઉપદેશ આપેલું હોય કે તમે મારા આચરણમાંથી આ વસ્તુને સ્વીકાર કરો, એ વસ્તુને આપણે આચરણ કરવું જોઈએ. એટલે યદ્યદાચરતિ શ્રેષ્ઠ તત્તદેવિતરો જના એટલું સાંભળીને જે મહાપુરુષોનું આચરણ જોઈએ તેવું આપણે અધાધુંદ કેવલ અનુકરણ કરવા માટે આચરણ કરીએ એવું નથી. પણ એમાં સાથે સાથે એમને જે કરવાનું ઉપદેશ કરેલું છે, જેમ ભગવાન અહીંયા પોતે કર્મયોગનો ઉપદેશ આપી રહ્યા છે કે તમારે કર્મ કરવાનું છે, પણ કેવી રીતે કરવાનું છે. કેવલ ભગવાનની દેખાદેખી કરીને આપણે કર્મ કરી શકતા નથી. ભગવાને તો ગોવર્ધન ઉપાડી લીધું, તો શું એ જોઈને આપણે ગોવર્ધન ઉપાડી શકીએ છીએ? એટલું સામર્થ્ય આપણામાં છે નથી. એટલે કેવલ જોઈને આચરણ કરવાનું હોતું નથી, પણ સામે જે કરવાનું કહ્યું છે શ્રેષ્ઠ પુરુષોએ એનું સમન્વય કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે.
એવી રીતે અહીંયા કર્મયોગનું આ એક બહુ જ મહત્વનું સિદ્ધાંતનો ઉપદેશ ભગવાન અહીંયા આપે છે અને કહે છે કે આપણી પ્રકૃતિ આપણને કર્મમાં નિયોજિત કરે છે, એટલે એ પ્રકૃતિથી પણ આપણે વશ છીએ અને એ કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. અને અજ્ઞાનીઓ અજ્ઞાનથી કર્મ કરે છે, પણ કર્મયોગી તો જ્ઞાન સહિત કર્મ કરતા હોય છે. આનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. પાછું હું શું કરું ને શું ન કરું એમાં પણ મોહિત થવું જોઈએ નહીં. જે સ્વધર્મ છે એનું પરિપાલન નિષ્ઠાથી કરવું જોઈએ. શ્રેયાન સ્વધર્મો વિગુણઃ પરધર્માત સ્વનુષ્ઠિતાત સ્વધર્મે નિધનમ શ્રેયઃ પરધર્મો ભયાવહ. પરધર્મ ચાહે કેટલો બી ઉત્તમ હોય, પણ એના કરતા સ્વધર્મ જે છે, આપણા માટે જે કર્તવ્ય છે, આપણા માટે જે કહેલું છે, આપણું જે કર્મ કરવામાં અધિકાર છે તે કરવું, તે આપણા માટે ઉત્તમ છે. એટલે સ્વધર્મ કરતા મરી જવું સારું, પરધર્મ તો ભય જ આપનારું છે. તો આનું નિશ્ચય કરવું જરૂરી છે કે મારી માટે શું ધર્મ છે, મારી માટે શું કર્મ છે. અર્જુન માટે અહીંયા ધર્મ છે એ ક્ષત્રિય છે, એના માટે ધર્મ છે યુદ્ધ કરવું. હવે અર્જુન જે છે પોતાનું ધર્મ મૂકીને અને ઋષિઓનું ધર્મ છે તપ કરવું, એ તો બહુ મોટું છે યુદ્ધથી. તો અર્જુન જે પોતાનું ધર્મ છે એ મૂકીને શું તપ કરવા બેસી જાય? એ તપ કરવું એના માટે ઉત્તમ છે. યદ્યપિ તપ કરવું ઘણું જ ઉત્તમ છે, ધર્મ યુદ્ધથી પણ ઉત્તમ ધર્મ છે, પણ એ અર્જુનનું સ્વધર્મ નથી. અર્જુનનું સ્વધર્મ છે ક્ષત્રિય ધર્મ, શાસ્ત્ર ધર્મ. એટલે આનું વિચાર કરવું જરૂરી છે કે મારા માટે શું ઉત્તમ છે, મારો શું ધર્મ છે. બીજા પણ ધર્મ હોઈ શકે છે, ઉત્તમ હોઈ શકે છે, પણ શું એનો અધિકાર કરવાનો મને છે? આનું પણ વિચાર કરવું જરૂરી છે. એ કર્મયોગ છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે સ્વધર્મે નિધનમ શ્રેયઃ પરધર્મો ભયાવહ. પોતાનું ધર્મ કરતા મરી જવું એ સારું છે, પણ બીજાનું ધર્મ કેટલો બી ઉત્તમ હોય એને કરવા કરતા સ્વધર્મનો વિચાર કરો. સ્ટુડન્ટ્સ માટે હું આટલું કહીશ કે સ્ટુડન્ટ લાઈફમાં સૌથી મોટું કર્મ, કર્તવ્ય ને ધર્મ છે સ્ટડીઝ, વિદ્યાર્જન કરવું. એટલે એ સમયમાં બીજી ઘણી બધી વસ્તુ દેખાતી હોય છે સારી સારી, એનાથી ડિસ્ટ્રેક્ટ થવું નહીં. સ્ટુડન્ટ્સે ઘણું બધું છે કરવાનું જીવનમાં, ઘણું બધું લક્ઝરી આપણા આજુબાજુ મળી રહી છે આપણને, અને એ બધું કરવાનું સમય પણ આવશે, એ પણ આપણને મળશે. પણ આપણે હમણાં શું આપણા માટે ધર્મ છે, શું કર્મ છે, કર્તવ્ય છે, એનું સ્ટુડન્ટ્સે વિચાર કરવું કે આ સ્ટુડન્ટ લાઈફમાં મારું ધર્મ, મારું કર્મ, મારું કર્તવ્ય છે ભણવું. એટલે હું આ બધું હમણાં મૂકીને, બધું ઇઝી લાઈફ, બધી લક્ઝરી, બધા ડિસ્ટ્રેક્શન્સ બાજુમાં મૂકીને હું એકનિષ્ઠ થઈને વિદ્યાર્જન કરું. એવી રીતે ગ્રહસ્થ માટે પણ હોય છે, એવી રીતે વાનપ્રસ્થ માટે પણ હોય છે. એવી રીતે અહીંયા ક્ષત્રિય માટે કહ્યું કે તું ક્ષત્રિય છે, તારું ધર્મ તો યુદ્ધ કરવું છે, ધર્મ યુદ્ધ કરવું છે. એટલે તું હમણાં આ યુદ્ધ માટે પ્રવૃત્ત થા અને આ ધર્મ યુદ્ધ કર, પોતાનું કર્મ કર. આ બધું સાંભળીને અર્જુનને કર્મયોગનું એક સિદ્ધાંત સમજમાં આવે છે. પણ એક બહુ સરસ પ્રશ્ન એ કરે છે કે આવું અગર હોય તો પણ આ પાપ કર્મમાં લોકો કેમ પ્રવૃત્ત થતા હોય છે? કઈ પ્રકૃતિ એને આ પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્ત કરતી હોય છે? ત્યારે ભગવાન એને એક વાત સમજાવે છે કે વાસ્તવમાં આ કર્મમાં પાપ ત્યારે પ્રવિષ્ટ થાય છે જ્યારે એમાં કામ અને ક્રોધનો પ્રવેશ થાય છે. તો જ્યારે આપણે કોઈ બી કર્મ કામથી એટલે કેવલ ફલની ઈચ્છાથી, કેવલ પોતાના સ્વાર્થને સિદ્ધ કરવા માટે જ કરતા હોઈએ તો, અને ક્રોધના આવેશમાં કોઈ કર્મ કરતા હોઈએ તો આ કામ અને ક્રોધ એ પાપ તરફ આપણને લઈ જાય. એટલે કર્મયોગનો એક ઓર સિદ્ધાંત બતાવ્યો અહીંયા કે કર્મયોગમાં કર્મયોગી કર્મ કેવી રીતે કરે છે? કામ અને ક્રોધને મૂકીને. ક્રોધમાં બધી નેગેટિવિટી આવી ગઈ, જેટલી બધી નેગેટિવિટી છે, નેગેટિવ થોટ્સ છે, એ બધું મૂકીને પોઝિટિવ એટીટ્યુડ રાખીને અને કર્મ કરવું, એ બી કર્મનો યોગનો એક બહુ જ મોટો સિદ્ધાંત છે. એટલે કર્મયોગની ઘણી બધી વાત જે છે આજે આપણે ચર્ચા કરી, એનું હું સાર કરું તો કર્મયોગી કોણ અને કર્મયોગ શું,
તો જે જ્ઞાન સહિત કર્મ કરે છે એ કર્મયોગી છે. જે જ્ઞાન રહિત થઈને કર્મ કરે છે એ કેવલ કર્મઠ છે, કેવલ કર્મયોગી નથી. તો કર્મયોગી થવું હોય તો જ્ઞાન સહિત કર્મને કરો. કર્મયોગી થવું હોય તો અહંતા મમતાનું ત્યાગ કરીને કર્મ કરો. કર્મયોગી બનવું હોય તો સ્વાર્થ મૂકીને સર્વજનના હિત માટે, વિશ્વના કલ્યાણ માટે કંઈક થતું હોય એવું કર્મ કરો. કર્મયોગી થવું હોય તો સંગનો ત્યાગ કરીને નિસંગ ભાવથી કર્મ કરો. અને કર્મયોગી બનવું હોય તો બધું જ કર્મ જે પરમપિતા આપણા ઈશ્વર છે, જેને આપણને બધું આપ્યું છે, એને હું બધું સમર્પિત કરું છું, એ અર્પિત કરું છું. એ ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી કર્મ કરો તો એ સાચા કર્મયોગી તમે થઈ શકો છો. આ ભગવદ્ ગીતાના કર્મયોગનું સાર મેં તમને કહ્યું. એનું સાવધાનતાથી વિચાર કરશો તો એ બધા ક્ષેત્રમાં કર્મ કરવામાં તમને ઉપયોગી સિદ્ધ થશે. આ વક્તવ્ય પ્રભુના ચરણ કમલોમાં હું સમર્પિત કરું છું. પ્રણામ મહર્ષિ. ખરેખર બહુ જ સરસ. 43 શ્લોકોનું વિમોચન 45 મિનિટની અંદર કે 40 મિનિટની અંદર કરવું, ઇટ્સ એન હર્ક્યુલન ટાસ્ક. પણ મહર્ષિ રિયલી કર્મયોગ આટલા શોર્ટ એમાં અને આટલું સ્ટ્રિંગ કરીને થઈ શકે, અને અત્યંત સાદી ભાષામાં, સહેલાઈ ભાષામાં કે દરેક વ્યક્તિ આપણા જીવનમાં ઉતારી શકે. બહુ સરસ વાત મહર્ષિ આપે કહી. અને મને એક વાત બહુ જ ગમી, એટલે કર્મયોગમાં સ્વધર્મ પેલા જોવો જોઈએ, એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ જે આપણે કહી, એ પણ ખરેખર બહુ સરસ. અને આપણે એ પણ વાત કહી કે અમે જે કરીએ એ જ કરવાનું કહીએ. આજે ભગવાને વાત કરી છે, આ પણ હૃદય સ્પર્શ કરી જાય તેવી વાત છે. આજની ચોથા અભ્યાસ વર્ગમાં, એટલે પહેલા અભ્યાસ વર્ગમાં આપણે મહર્ષિ પાસેથી ગીતાજીનો આખો સારાંશ સાંભળ્યો, અને પાછળ આપણે 2 અધ્યાયોનું જીસ્ટ મહર્ષિ પાસે સાંભળ્યું. આજે આપણી વચ્ચે ડોક્ટર દૈયા, જે મહર્ષિ અમારા લોહાણા મહાપરિષદના મેડિકલ ટીમને લીડ કરી રહ્યા છે. એટલે કોઈને પણ જરૂરિયાત મેડિકલ ઇમરજન્સી હોય તો મેક્સિમમ 24 to 36 અવર્સમાં એસિસ્ટન્સ પહોંચાડવાનું પ્રવીણભાઈ કામ કરે છે. જ્યારે પ્રવીણભાઈને પિન કરશો વૈભવ, પ્રવીણભાઈ હોય તો પ્રવીણભાઈ ડોક્ટર દૈયા. ખૂબ સરસ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય યોગેશ્વર. બાબાશ્રી પ્રણામ આપને. ખૂબ શુભાશીર્વાદ. કર્મયોગી આપ બતાવ્યું, સમજાવ્યું. ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો સાંભળીને. અને આ બધાને લાગુ પડે છે, સ્ટુડન્ટ્સ હોય કે બિઝનેસમેન હોય કે ડોક્ટર હોય કે એન્જિનિયર હોય કે બધા પોતપોતાના કર્મયોગ કરવાનો છે અને કર્મયોગી બનવાનું છે. ખૂબ ખૂબ મને આનંદ થયો અને ફરીથી આપના ચરણોમાં પ્રણામ કરું છું બાબાશ્રી. આજના ગીતા અભ્યાસ વર્ગમાં આપણા સંસ્કાર સમિતિના અધ્યક્ષ ગિરીશભાઈ ડ્રેસવાલા છે, નાસિક લોહાણા મહાજનના અધ્યક્ષ ચેતનભાઈ બાટાવિયા છે, લોહાણા મહાપરિષદના મહારાષ્ટ્રના પ્રેસિડેન્ટ ધર્મેન્દ્રભાઈ હરિયાણી છે, નાસિકના પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ દિલીપભાઈ પંજવાણી છે, અને બધા વડીલો આજે હાજર છે. ખરેખર ખૂબ આનંદ થાય છે. અને સૌથી વધારે આનંદ ગિરીશભાઈ આજે છે કે આજે લહેર દીકરી હાજર છે. અને લહેર દીકરી પહેલા અભ્યાસ વર્ગથી અત્યાર સુધીમાં કોન્સન્ટ્રેટેડલી બહુ સરસ રીતે સાંભળી રહી છે. એમની સાથે બીજા પણ એક બે બચ્ચાઓ મેં જોયા, એ લોકો પણ જોડાણા. ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો. ગિરીશભાઈ, આપને કંઈ 2 મિનિટ વક્તવ્ય કંઈ કરવું હોય તો, અને બાબાશ્રી જો આપને વાંધો ન હોય તો થોડી વાર 10-15 મિનિટ માટે આપણે ઓપન ડિસ્કશન માટે, જો 9 વાગ્યાનો આપણો ટાઈમ છે, પણ જો આપણે તો એક 15-20 મિનિટ બધા કોઈને કંઈ પ્રશ્નો પૂછવા હોય કે સમજવા હોય તો જરૂર જસ્ટ ઓપન ફોરમ રાખીએ. જે લોકોને ઉભા રહેવું હોય તો ઉભા રહી શકે, જેને ચર્ચા કરવી હોય તો રહી પણ શકે. એ રીતનું આપણે ખુલ્લું રાખીએ. ગિરીશભાઈ, ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ, આ રીતનું ચાલે. સૌને જય જલારામ. બાબાશ્રીના પુનિત ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ. ખરેખર એવું લાગે છે કે આપણે એકાદશી
પવિત્રતાની એક નગરી બની ગઈ છે આપણા લોહાણા મહાપરિષદ માટે પૂજ્ય બાવાશ્રી સાથે. અને શ્રીમદ ભાગવત ગીતા એના સુંદર ઉચ્ચાર અને લહેર દીકરી જેવી ઘણી દીકરીઓ અને દીકરાઓ આમાં ભેગા થતા હશે. મૂળ આપણે સમજવાનું એ છે આજના પ્રવચનમાં કે પૂજ્ય બાવાશ્રીએ કીધું કે શંકરાચાર્ય મહારાજનું બહુ સુંદર ઉદાહરણ છે. એમના ઘણા ઉદાહરણો આપણને સ્પર્શી જાય, પણ એનો અર્થ એક જ હતો કે કોઈ બી ચીજનું આંધળું અવલોકન ન કરો. તમે જીવનમાં તમારે સમાજમાં કામ કરવું છે. તમે જુઓ છો કે આજે જીતુભાઈ છે, આપણા ડોક્ટર દહિયા સાહેબને જોયા, લલિતભાઈ છે, બીજા ઘણા છે આપણી સાથે, તે સુંદર કાર્યો કરી રહ્યા છે. તો મારે પણ આ બનવું છે. એક આપણને તરત ઉત્સાહ આવશે જ, તો એમાં કંઈ ખોટું નથી, ઘણું સારું છે. પણ એની અંદર આપણો એક ગોલ નક્કી કરો. આપણા ભણતરથી લઈને ચણતર, ભણતરનું ચણતર બહુ મોટું છે, અને ત્યાં તમે જો બેઠા હો તો એ ચણતર વ્યવસ્થિત રીતે કરી અને આગળ પહોંચો. જે વડીલો અહીંયા બેઠા છે કે યુવાઓ અહીંયા બેઠા છે, તે પણ એક દ્રષ્ટિ રાખે કે સમાજને મારે કઈ રીતે ઉપયોગી થવું. યુદ્ધનું મેદાન બધી જગ્યાએ યુદ્ધ શબ્દ બરોબર નથી. યુદ્ધ એક એક મિનિટે છે. ભણતરમાં બી છે, ચણતરમાં બી છે, એના પછી યુવાવસ્થામાં બી છે. આજની અમારી અવસ્થા આજે 74-75 વર્ષ અમે પહોંચ્યા, તો અમારી અવસ્થામાં પણ એટલી જ ચેલેન્જો છે. તો જીવનમાં એ આંધળું અવલોકન ન કરી અને એને આપણે પચાવીએ, આ સુંદર વાતોને પચાવીએ, વારંવાર સાંભળીએ, અને જીવનનું એક સુંદર આદર્શ આપણે જ્યારે આપણે એ વ્યવસ્થામાં આવીએ અથવા તો જે વ્યવસ્થામાં હોઈએ ત્યારે બી પૂરું કરીએ, એવી સૌને આશા. અને ડોક્ટર દયા આપને મળીને ખૂબ આનંદ થયો. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ગિરીશભાઈ. લંડન આપણે LCUK ના મહાજનના થી પણ આજે અહીંયા પધારેલા છે. જરા ભાઈ એમને LCUK ના ભાઈને પિન કરશો. છે અહીંયા? ઓકે ઓકે, ચલો લેફ્ટ થઈ ગયા લાગે છે. જ્યોતિબેન પવાણી પણ મસ્કતથી હાજર છે આપણી વચ્ચે. જ્યોતિબેન, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય યોગેશ્વર. જય યોગેશ્વરબેન. આપણે કઈ પૂછવું હોય અને આપણે જેને પૂછવું હોય પોતાએ હેન્ડ રેઝ કરે, અને જેને પણ પૂછવા હોય જીતુભાઈ કહું તો રિયલી ખરા અર્થમાં આપણે 11સ મનાવી રહ્યા છીએ. આ લાભ જ્યોતિબેન આપણને બાવરશીને કારણે મળે છે. જય જય શ્રીનાથ. દંડવત પ્રણામ. બહુ સરસ રીતે સરળ એકદમ ઓલા ભાષામાં આપણને સમજાવે છે. બહુ સરસ. એમણે દશરથ રાજાના કર્મની વાત કરી ને, એ પણ સરસ. શ્રી રામને ત્યાં જન્મ લેવાનું મન થયું, એટલે હું એમ કહીશ કે આપણા વડીલોએ પણ પુણ્ય કરેલા હશે. એમના આશીર્વાદને કારણે આપણને રઘુવંશમાં જન્મ મળ્યો છે. એટલે આપણા બધા વડીલોને પણ આજના એકાદશીના બાવરશી જે રાજા દશરથની વાત કરી, આપણા બધા વડીલોને યાદ કરીએ કે ખરેખર એમના પુણ્ય કર્મોના હિસાબે આપણને રઘુવંશમાં જન્મ મળ્યો છે, ને સારું કામ કરવા ભગવાન તક પણ આપે છે. બીજા કોઈને કઈ પૂછવું હોય, આપણે બાવરશી જે વાત કરી એના વિષયમાં કોઈને પ્રશ્નો હોય તો મારે ખ્યાલથી તે પૂછશે. તો હવે એ તરફ થોડા આપણે ચર્ચા કરશું 10-15 મિનિટ પ્લીઝ. લહેર બેટા, તને કઈ પૂછવું છે? મને એમ તો કઈ પૂછવું નથી, પણ મને એ કેવું છે કે જે હમણાં 11સમાં મને એવું લાગે છે કે મેં જયારે પહેલો વર્ગ અટેન્ડ કર્યો હતો ત્યારે આપણે બધા શ્લોકોને બધું જોયું હતું. પછી તો એનાથી જ મને એટલો આનંદ થયો કે હવે મને એવું લાગવા માંડ્યું છે કે ક્યારે પછી એકાદશી તો રોજ હોવી જોઈએ. ભલે ઉપવાસ કરું કે નહીં, એકાદશી રોજ હોવી જોઈએ. મને ગીતાનો વર્ગ બહુ ગમે છે. સુપર સુપર સુપર, બહુ સરસ બેટા. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ અને પૂજ્ય બાવાશ્રીના ચરણોમાં પ્રણામ. લલિતભાઈ ને કે પૂછો. લલિતભાઈ હેન્ડ રેઝ કર્યું. લલિતભાઈ, લલિતભાઈ. હા, અવાજ આવે છે મારો? હા, આવે છે. બાવાશ્રી પ્રણામ, દંડવત પ્રણામ તમને. બહુ સુંદર
વાત કરી છે તમે. ખાલી મને એક પ્રશ્ન પૂછવો હતો કે ત્રીજા અધ્યાયમાં જે 12મો શ્લોક છે, ઇસ્તાન ભોગાન હ્યો દેવા હા, તૈર દત્તાન અપ્રદાયેભ્યો, તો બહુ આનું સુંદર. જરાક થોડુંક વિશ્લેષણ. બહુ સુંદર કહ્યું. મેં જેમ કહ્યું કે અહીંયા સાર કરવાનો પ્રયત્ન છે, એટલે કદાચિત અમુક શ્લોક, અમુક પદ વાક્ય છૂટી જતા હશે. તેમાં એક બહુ સુંદર વાત બતાવી છે આજના સંદર્ભમાં સમજવા લાયક, કે પ્રકૃતિનો અને મનુષ્યનો બંનેનો શું સંબંધ છે એ વાત એમાં આપણને સમજાય છે. ભગવાને પ્રકૃતિ બનાવી અને ભગવાને આ મનુષ્ય બી બનાવી છે. બંને વસ્તુ એમને બનાવી છે અને બંને એકબીજાને પૂરક બનાવી છે. એટલે એકના હોવાથી બીજો ન રહી શકે એવું નથી. બંનેને કરતા ભગવાન સ્વયં છે અને બંનેને આપે પૂરક બનાવી છે. હવે અહીંયા એ સમજાવે છે કે જો આ પ્રકૃતિ અને આ મનુષ્ય, આ બંનેનો સંબંધ અને સમન્વય અને એકબીજાને ઉપકારક કેવી રીતે છે, કે આ યજ્ઞ બનાવ્યું, યજ્ઞ કહ્યું. હવે યજ્ઞ કરવાની આવશ્યકતા કેમ છે એનું નિરૂપણ અહીંયા કરી રહ્યા છે ભગવાન, કે યજ્ઞ દ્વારા વૃષ્ટિ થાય છે. બરોબર, એક વાત સમજાવી. ઘણું બધું મળતું હોય છે, એક જ નથી, પણ ભૌતિક દ્રષ્ટિથી તમને હું સમજાવું તો યજ્ઞ જે છે વૃષ્ટિનો કારક છે. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે તમે યજ્ઞ કરશો તો યજ્ઞ દ્વારા તમને વૃષ્ટિ મળશે. એટલે યજ્ઞ દ્વારા તમે તે દેવતાઓને, જે પ્રકૃતિ છે એને કંઈક આપશો. જ્યારે તમે પ્રકૃતિને કંઈક આપશો તો પ્રકૃતિ તમને પાછું એનાથી શતગણું વધારે આપશે. આપણે યજ્ઞ કરીએ છીએ પણ આખા વિશ્વને વૃષ્ટિ મળતી હોય છે યજ્ઞ કરવાથી. હું યજ્ઞ કરું તો ખાલી મને વૃષ્ટિ નથી મળતી, પણ આખા વિશ્વને જલ મળતું હોય છે. તો ભગવાન કહે છે કે જો તમે પ્રકૃતિને કંઈક આપશો તો પ્રકૃતિ તમને સામે એનાથી ષટગુણું વધારે આપશે. અહીંયા દેવતાઓના મનુષ્ય દ્વારા યજ્ઞ કરવાથી અને દેવતાઓ દ્વારા ફલ આપવાથી આ વસ્તુને સમજાવેલી છે. અહીંયા જે દેવતાઓ છે તે બધા પ્રકૃતિના અધિષ્ઠાતા છે. કોઈક વૃષ્ટિ આપે છે, કોઈક અન્ન આપે છે, કોઈક રૂપ આપે છે, કોઈક ઔષધિ આપે છે. એ બધા અલગ અલગ દેવતાઓ છે અને યજ્ઞ દ્વારા આપણે તે પ્રકૃતિને કંઈક આપી રહ્યા છીએ. તો આજે આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ, આપણે પ્રકૃતિને આપવાનું ભૂલી ગયા છીએ. બધું આપણને પ્રકૃતિથી ખાલી લેવું છે, ખાલી આપણને એને લેવું જ છે એવું નથી. ભગવાન અહીંયા શું કહેવા માંગે છે કે આ પ્રકૃતિ સમજો ગૌરૂપ છે, તો તમે આ ગૌરૂપ પ્રકૃતિનું દોહન કરીને એનું દૂધ લો, એનું અમૃત લો, પણ તે ગાયને મારી નહીં નાખો તમે. આપણે આજે શું કરી રહ્યા છે, પ્રકૃતિને મારી રહ્યા છીએ. કેવલ લાભ લેવા માટે પ્રકૃતિનું નાશ કરી રહ્યા છીએ. તો ભગવદ્ ગીતામાં સમજવા લાયક છે. તમારું એટલું સુંદર પ્રશ્ન છે. આ બધાએ સ્ટુડન્ટ્સે ને વ્યવસાયીઓએ બધાએ સમજવા લાયક આ વાત છે કે આજે જે પણ કંઈક આપણે કરતા હોઈએ એ એવું હોવું જોઈએ જેનાથી પ્રકૃતિને પોષણ મળે. આજે આખા વિશ્વમાં ગ્રીન અર્થ માટે કામ થઈ રહ્યું છે, સોલર માટે કામ થઈ રહ્યું છે, કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ ઓછું કરવા માટે કામ થઈ રહ્યું છે, પોલ્યુશન ઘટાડવા માટે કામ થઈ રહ્યું છે. જે ડિફોરેસ્ટેશન થઈ ગયું છે એને પાછું રિફોરેસ્ટેશન કરવા માટે કામ થઈ રહ્યા છે. જે બધું પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ જે બધું થયેલું છે, કન્ટેમિનેશન ઓશન્સમાં, એટમોસ્ફિયરમાં, એ બધું ઘટાડવા માટે આજે આપણે જો પહેલી વાર વિશ્વમાં આના માટે બધા પ્રવૃત્ત થયા છે. આજ પહેલા આના માટે ક્યારે પ્રવૃત્તિ હતી નથી. બધું લાવો લાવો લાવો, પ્રોફિટ્સ ગેઇન્સ વધારેમાં વધારે અમને મળે. આ બેલેન્સ જે છે ભગવાને જે ગીતામાં કહ્યું, કદાચ આપણે ભૂલી ગયા. પાછું આપણે એને યાદ કરીને આજે કામ કરી રહ્યા છે. એ જ વસ્તુ ભગવાને અહીંયા કહી છે કે દેવાન ભાવ્યતાનેન તે દેવા ભાવયંતુ વહ પરસ્પરમ ભાવયંત શ્રેયો પરમ અવાપ્સત. અહીંયા દેવતાઓથી સમસ્ત પ્રકૃતિ આવી ગઈ જે ભગવાને આપણને આપેલી છે. એટલે એ પ્રકૃતિ આપણને ખૂબ આપ્યું છે અને આપી રહી છે, પણ આપણે જો એને કંઈક આપશું તો આપણને ઓર અધિક કરીને આપશે. તો ભગવાને એ યજ્ઞ બતાવ્યું કે તમે યજ્ઞ કરો, યજ્ઞ દ્વારા તમે પ્રકૃતિને કંઈક આપશો તો પ્રકૃતિ તમને વૃષ્ટિ આપશે, અન્ન આપશે. તો આજે આપણે આના માધ્યમથી, આ સિદ્ધાંતના માધ્યમથી આ સમજવું છે કે હું જે પણ કંઈક કરું છું એમાં હું લોક માટે ને વિશ્વ માટે શું આપી રહ્યો છું. મારા જીવનમાં જે પણ મેં કંઈક કર્યું એના દ્વારા મેં લોકમાં ને વિશ્વમાં કંઈક આપ્યું છે, કંઈક યોગદાન કર્યું છે કે નથી કર્યું. આજના સમાજમાં હું જોઉં છું કે 99% લોકો કેવલ કન્ઝ્યુમર છે. 1% વિશ્વના લોકો
કંઈક આપી રહ્યા છે. કોઈએ ઇલેક્ટ્રિસિટી આપી, કોઈએ તમને ટેલિકમ્યુનિકેશન આપ્યું, કોઈએ તમને ઓટોમોબાઇલ્સ આપી, કોઈએ તમને સ્પેસ ટેકનોલોજી આપી. એવા તમે ગણશો તો વિશ્વમાં 1% પણ નથી. અને 99% લોકો કેવલ કન્ઝ્યુમર્સ છે. કંઈક ટેકનોલોજી મળી ગઈ, પૈસા આપીને ખરીદી લીધી આપણે. આપણું યોગદાન કંઈ નથી. તો આપણે શું પેલા 99.9% કન્ઝ્યુમર બનીને રહેવું છે કે પેલા 0.1 કે 1% કંઈક યોગદાન વિશ્વને આપીને બનવું છે? અહીંયા ભગવાન કહે છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ પ્રકૃતિને કંઈક આપવાનું છે. પ્રકૃતિએ બધું આપેલું છે. અને જો તમે પેલું પોઈન્ટ પણ કન્ટ્રીબ્યુશન કંઈક કરશો પ્રકૃતિને, તો તમને શતગુણ સહસ્ત્રગુણ અધિક પ્રકૃતિ આપશે. અને એ બધા માટે આપશે. હું કંઈક કરીશ તો પ્રકૃતિ ખાલી વૃષ્ટિ મને નહીં આપે, સમસ્ત વિશ્વને આપશે. આ ભાવનાથી આપણે કરવું જોઈએ. એ આ શ્લોકોનું સાચું અર્થ અને તાત્પર્ય છે. એના આગળનો શ્લોક છે ને બાબાશ્રી, એના આગળનો શ્લોક છે યજ્ઞ શિષ્ટાશિના સંતો કે જે યજ્ઞ વિષય. હા, તે પચંતી ભજંતે તે ત્વગમ પાપા, એ પચંતી આત્મકારણાત. પોતાના સ્વાર્થ માટે જે કરે છે તે પાપનું જ ભોગ કરે છે. અને વિશ્વ માટે જે કરે છે સર્વજનોપકાર માટે. હજી કોઈને પ્રશ્ન હોય તો પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરજો, એટલે એમને અનમ્યુટ કરવામાં આવશે, એટલે પછી વાત કરી શકાશે. બાવાશ્રી છે, હજી 5-7 મિનિટ આપણે વાત કરશું, કઈ કોઈને કરવાની હોય તો. આમાંથી સ્ટુડન્ટ્સે ધ્યાન આપવા લાયક છે. આ સ્ટુડન્ટ્સે આનાથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ કે કેવી રીતે અમારે આગળ કાર્ય કરવું છે. અને ઇવન ધી બિઝનેસમેન, ઇવન ધી ડે ટુ ડે જે પ્રોફેશનલ્સ છે, એને પણ આ ધ્યાનમાં રાખવું બહુ જરૂરી છે કે મારું યોગદાન વિશ્વને, સમાજને અને વિશ્વને થઈ શકે છે. રેખાબેન દેખા મંદિરમાં આવી છે ને. આપણે બાવાશ્રી આહુતિ જે આમાં યજ્ઞમાં હોય એનું મહત્વ જીવનમાં શું? આહુતિ શબ્દ જ્યારે આપણે બધી અવાજો આવી રહી છે. વૈભવ જરા બેકગ્રાઉન્ડમાં કોઈ બધાને મ્યુટ કરી દો ને એક મિનિટ. વૈભવ, યજ્ઞ અને યજ્ઞની આહુતિ. યજ્ઞનું સાચું અર્થ તો યજન એટલે પૂજન, સેવા જ છે. યજ ધાતુનો અર્થ તો પૂજા જ છે. એટલે યજનમાં જે આપણે આહુતિની વાત છે, તો એમાં અહંતા અને મમતાને મૂકીને આપણે યજ્ઞ કરી આહુતિ આપીએ તો ન મમ એમ કહીએ છીએ. ઇદન અગ્નિ માટે છે, ઇન્દ્ર માટે છે, ન મમ એમ કહીને આપણે આપતા હોઈએ છીએ. અને હું મારા માટે નથી કરતો, એવી રીતે અહંતા અને મમતાનું ત્યાગ એ મુખ્ય છે. એટલે યજ્ઞનો અર્થ છે પૂજન, અને પૂજન દ્વારા કે યજ્ઞ દ્વારા આપણે આપણી અહંતા મમતાને મૂકીને કેવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ એ જ શીખતા હોઈએ છીએ. સરસ. ધર્મેન્દ્રભાઈ, તમે કઈ વાત કરવાના હતા? ધર્મેન્દ્રભાઈ. હાજી બાવાશ્રી નમસ્તે. નમસ્તે બાવાશ્રી એક ખાલી હવે ગીતાને કનેક્ટેડ છે, નોન કનેક્ટેડ એક સવાલ મગજમાં આવે છે કે આપણે જે ગોત્ર બોલતા હોઈએ છીએ એ આપણું ગોત્ર શું તો કુશ. તો આપણે એવું કેમ કુશ સુધી આવીને લવ કે કુશ સુધી આવીને ગાડી અટકી જાય છે, જયારે એની આગળ બી આપણી પાસે છે, તો પછી આપણે કુશ પર જ ગાડી કેમ આપણે એવું નથી. એ અજ્ઞાનતાને લીધે છે. ત્રિપ્રવર ગોત્રો છે. જેમ અમે ઉચ્ચારણ કરીએ ચતુસ્સાગર પર્યંતમ ગો બ્રાહ્મણેભ્યો શુભમસ્તુ, ત્રિપ્રવર ગણીએ છીએ. ત્રિપ્રવર એટલે ત્રિપ્રવરમાં આંગિરસ બૃહસ્પતિ ભારદ્વાજ ગોત્રો ઉત્પન્નો આમ એવું કહીએ. ત્રિપ્રવરાન્વિત આંગિરસ બૃહસ્પતિ ભારદ્વાજ ગોત્ર. એટલે ક્યાં સુધી કર્યું? અંગિરા, બૃહસ્પતિ અને ભારદ્વાજ. તો તમને ત્રિપ્રવરનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ કે તે ત્રિપ્રવર ઋષિ કોણ છે, અને ત્યાંથી ગોત્ર થાય છે તે આરંભ. કેટલી વાર આપણને ત્યાં સુધીનું જ્ઞાન હોતું નથી. સમજ નથી હોતી. હા, એટલે આપણે ત્યાં સુધી જ અટકી જતા હોઈએ છીએ.
પણ બરોબર. ઉચ્ચારણ તો ત્રિપ્રવર્ણનું કરાય. અમે લોકો ઉચ્ચારણ કરીએ તો કોઈ પૂછે ગોત્ર કયું તો ભારદ્વાજ ગોત્ર કહીએ, પણ એટલું જ નહીં, ત્રિપ્રવર અમારું છે આંગિરસ બારસ્પત્ય ભારદ્વાજ. અંગીરા બૃહસ્પતિ ભારદ્વાજ આ પ્રવર છે. તો તમારું પણ તમારે વિચાર કરવું જોઈએ અને પૂછવું જોઈએ. અમારા સમાજના મોટાઓ જે છે એમને આનું બોધ હશે, એમ પૂછજો કે અમારા ત્રિપ્રવર ગોત્ર કયા છે. ઓકે ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ બાવાશ્રી. થેન્ક યુ. જીતુભાઈ બીજા હવે જો કોઈ આગળ. હા હેમંતભાઈ, તમારે કઈ? હેમંતભાઈ કલકત્તાથી હાજર છે. હેમંતભાઈ ને કઈ? હેમંતભાઈ. હા, બાબાશ્રીને ખૂબ ખૂબ દંડવત બાબા. બહુ મજા આવી. સરસ રીતે આપણે 11સ મનાવી આજે. જનક રાજાના સિદ્ધાંત ઉપર આપણે કર્મ કરવાથી આગળ વધવાનો એનો અમને લાભ મળ્યો. બરોબર, એકદમ. બિલકુલ બિલકુલ. આ પધારો જગન્નાથપુરી દર્શન કરવા, આમંત્રણ છે બાબા. જરૂર જરૂર આવશું. ઠાકોરજીના 3 વાર યાત્રા કરી છે અને પાછી કરવાની ઈચ્છા છે. જરૂર આવીશ. જરૂર જરૂર બાબાજી. જય જગન્નાથજી. હજી કોઈને કઈ પૂછવાનું હોય તો પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરજો, એટલે પછી એમને અનમ્યુટ કરવામાં આવશે. લાલજીભાઈને પૂછવું છે. લાલજીભાઈને કઈ વાત કરવી છે? લાલજી સર, તમારો અવાજ નથી આવતો. જીતુભાઈ, તમારું પણ સ્ટુડન્ટ્સે દ્રષ્ટાંત લેવું જોઈએ. મને યાદ છે આજથી બહુ વર્ષો પહેલા, લગભગ 20-22 વર્ષ પહેલા જીતુભાઈ સાથે મારું નવું પરિચય હતું. તો એમની વ્યસ્તતા જોઈને એક દિવસ મેં એમને પૂછ્યું ઓફિસમાં જઈને કે આટલું વ્યસ્ત તમારું જીવન છે ને કાર્ય છે, પણ એવો શાંત ભાવ તમારા મોઢા પર મને હંમેશા દેખાય છે. અરે તમે સ્ટ્રેસ દેખાતા નથી મને, એનું રાજ શું છે? અને હું ત્યારથી એમની ગીતામાં નિષ્ઠા જોઉં છું અને મને લાગે છે ભગવદ્ ગીતાની પ્રેરણા જ આમાં કામ કરતી હશે, એવું મને દ્રઢ વિશ્વાસ છે કે એમની ભગવદ્ ગીતા પ્રતિ જે પ્રેમ છે અને શ્રદ્ધા છે એ જ એનું રહસ્ય છે. તો એ બી સ્ટુડન્ટ્સે લેવા લાયક છે વાત, દ્રષ્ટાંત જે છે. બેસિકલી બાવાશ્રી, હું લગભગ 88 થી પરમ પૂજ્ય પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આઠવલે એટલે દાદાજી સાથે જોડાણો, અને દાદાજીના હિસાબે ઘણું બધું એટલે હું હંમેશા જોઉં છું. અને એમની આ વાત તમારી, મને આ વાત જ બહુ ગમે છે. આટલું બધું વ્યસ્ત હોવા છતાં યુ આર નેવર સ્ટ્રેસ્ડ. સ્ટ્રેસ જોતો નથી હું ક્યારે બી તમારા મોઢા પર. અને આ વ્યસ્તતા એટલી બધી છે મને ખબર છે. તો આ વસ્તુ જે છે આ ગીતા જ આપી શકે છે. ચોક્કસ, બરોબર છે. ભગવાનનો પ્રેમ છે અને આપણા બધાનો આપનો સ્પર્શ છે કે ભગવાને આ બધી ચીજો સાથે જોડી રાખ્યા છે. આના સિવાય કોઈને કઈ? દિલીપભાઈ બદિયાણી, આપને કઈ? દિલીપભાઈ, ધીમે ધીમે જેમ જેમ સત્ર થશે બધાને પૂછવાની એ બનશે. હું આશા કરું છું કે વચમાં પણ બધા લખીને રાખે કંઈક પૂછવું હોય ક્યારે, તો એટલે નેક્સ્ટ સેશનમાં એમને તરત પૂછવાનું થાય. લાલજી સર ને કઈ પૂછવું છે પણ લાલજી સર નો અવાજ નથી આવતો. લાલજી સર, તમે અનમ્યુટ કરો અથવા તમારું કનેક્શન ફરીથી જોડો. એકવાર તમે હેડફોન નું કનેક્શન કાઢીને જોડો. લાલજી સરે હેન્ડ રેઝ કર્યો છે પણ એમનો અવાજ નથી સંભળાઈ ગયો. લાલજી સર સંભળાતું નથી. તમે હેડફોન કાઢીને અનમ્યુટ તો છે. આવ્યું હવે અવાજ આવ્યો? હા બિલકુલ. હેડફોન કાઢીને વાત કરું. હવે અવાજ આવે છે. લાલજી સર બોલો. એટલે મારે જરા બોલી શકું હવે જરા? હા પ્લીઝ બોલો લાલજી સર. બોલો. હા, એટલે બસ જાણ ખાતર કે
પરમ પૂજ્ય પાંડુરંગ શાસ્ત્રીજી દાદાની બોડીમાં તત્વભાવનામાં નલિયામાં 18 અધ્યાય પાકા કરવાનો અને એનું અન્વય કરવાનો પણ અમને મોકો મળતો હતો. મારે અહીંયા થોડુંક એમ કે આપણે જે ઘણી બધી પ્રેરણા મળી, તો ભગવાને જે ગીતામાં આશ્વાસનો આપ્યા છે અર્જુનને, એ આપણા બધા માટે આશ્વાસનો છે. તો જરા કે આશ્વાસનો ફરી પાછું અમને જરા પ્રેરણા યાદ આવે એવી. લાલજીભાઈ, તમારો અવાજ, તમારું કનેક્શન કઈ? બાવાશ્રી આપને? હા, લાલજીભાઈ, તમારો અવાજ સંભળાયો નહીં. હા, મેં ટ્રાય તો કરી. મેં હવે અવાજ આવે છે? હવે બરોબર. બોલો. હા, બોલો. આજે આપણા સેશન થઈ રહ્યા છે એક ભગવદ ગીતાના અધ્યાયના સાર રૂપ છે. એટલે એમાં 45 મિનિટ્સમાં એક અધ્યાયનું અવાજ આવશે. હું પ્રત્યેક લેક્ચરમાં કહેવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું, જેનાથી પહેલા એક અધ્યાયનું થોડીક સમજ, કયા અધ્યાયમાં શું વસ્તુ કેમ કહેલી છે, એટલા સારરૂપ એમાં એનું વિવેચન મેં કર્યું છે. એટલે એમાં ઘણું બધું છે. હજી ઘણા બધા શ્લોકો, વાક્યો, પદો, ઘણું તાત્પર્ય, દ્રષ્ટાંતો, ઘણું બધું રહેલું છે. એના માટે આગળ ઓર વિસ્તાર આપણે કરતા રહીશું. પણ એકવાર 18 લેક્ચરમાં 18 અધ્યાયનું સાર, એક એકાદશી. લાલજીભાઈ, લાલજી સર, આપણે શું કરીએ છીએ કે દરેક એકાદશીના એક અધ્યાયનો સાર કહેવામાં આવે છે. આ રીતના આપણે એકવાર 18 અધ્યાય પૂર્ણ થઈ જાય. કારણ શું છે કે ગીતાજીનું તો એવું છે કે દિને દિને નવમ તમે રોજ વાંચો, રોજ નવા અર્થ નીકળે, રોજ નવી સમજણ પડે. નવી સમજણ આવવાથી હજી જિજ્ઞાસા વધે, જિજ્ઞાસા વધવાથી હજી સમજણ વધે. આ સાયક્લિક ઇફેક્ટ. એટલે મારા ખ્યાલથી આપણે અત્યારના બહુ પ્રાઇમરી શરૂઆત કરીએ, એટલે આપણે બધાને જે પ્રાઇમરી ચીજો આપણે ગ્રાસ્પ કરી શકીએ. એના પછી આપણે વિસ્તૃતમાં પણ જશું. કારણ બાવાશ્રીને જો એક શ્લોકની પણ વાત કરીએ ને, તો એક શ્લોક માટે પણ એમને 3 કલાક અધૂરા પડે. આજે ત્રીજા અધ્યાયના 43 શ્લોક છે. 43 શ્લોકનું એમને 40 મિનિટમાં આખું વિમોચન કરવું, વિવરણ કરવું, ઇટ્સ અ હર્ક્યુલિયન ટાસ્ક. પણ એમણે એ 43 શ્લોકના દરેકે દરેક અંગને સ્પર્શ કર્યો છે, જે કે હું મારી થોડી ઘણી સમજણ છે એના પરથી હું વિશ્લેષણ કરી શકું છું. બધાને આપણે માહિતી માટે કે આપણે ગીતાજીના 15મા અધ્યાય મુખોદ્ગત કરવાનું કામ અત્યારે કરી રહ્યા છીએ. એકાદશીના દિવસે આપણને 15મો અધ્યાય સાથે બોલીએ છીએ. પણ એના પછી પણ મારા ખ્યાલથી આપણે જો રોજ રાત્રે સૂતી વખતે આ અધ્યાયનું પારાયણ કરીએ, એની પ્રેક્ટિસ કરીએ, તો ખાલી 10 જ મિનિટ આને માટે લાગે છે. તો બધાને હું સોફ્ટ કોપી જે લોકો આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં છે એ લોકોને કરું છું. અને જે આપણે અત્યારના સાંભળ્યું તે જ 15મા અધ્યાયનું પારાયણ આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પણ કરશું. તો મારા ખ્યાલથી આવતી એકાદશીને અથવા તો હજી 2 એકાદશી સુધી આપણે આ ગીતાનું 15મા અધ્યાય આપણે પાકો કરી લેશું એવું મને લાગે છે. આજના મારા ખ્યાલથી બીજા બધાના જયશ્રીબેન ઠક્કર છે. જયશ્રીબેનને હેન્ડ રેઝ કર્યું છે. જયશ્રીબેન પ્લીઝ તમે અનમ્યુટ કરો જયશ્રીબેન પોતાને. જયશ્રીબેન, વૈભવ, જયશ્રીબેનને અનમ્યુટ કરો ને. વૈભવ, વૈભવ, જયશ્રીબેન અનમ્યુટ કરો તમે. તમને ઓકે. બોલો. જય શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ શ્રી. મારો પ્રશ્ન છે, આજે સફલા એકાદશી છે, તો સાથે સાથે આદ્રા નક્ષત્ર પણ કહેવાય છે, તો એનો શું, એના વિશે મને જરાક જાણવું છે. આપણે આ ગીતાના લેક્ચરમાં ગીતા સુધી સીમિત રાખીએ, કેમ કે બધા જ ક્વેશ્ચન્સ ને સેશન્સમાં લેવું પોસિબલ નથી. આપણે ગીતાનું જે સાંભળ્યું એને લક્ષીને રાખ્યું. નક્ષત્રોની વાત
જે તિથિની નક્ષત્રોની ના, આજે- વાત બહુ લાંબી છે. આજે આદ્રા નક્ષત્ર સાથે છે એટલું જ પૂછવું તમારે. હા, પણ એ બધી વાત બહુ લાંબી છે. અચ્છા અચ્છા, જય શ્રી કૃષ્ણ. એટલે આપણે મારા ખ્યાલથી જે આપણે ગીતાનો 3જા અધ્યાયનું આપણે આજે સાંભળ્યું, તો એના સંબંધી કઈ પ્રશ્નો હોય હવે પછી પણ જે આપણા અભ્યાસ વર્ગ થશે એ અભ્યાસ વર્ગની આપણે આ જ રીતના જે ગીતાજીનો તો નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણો 4થો અધ્યાય પર આપણે સાંભળીશું ત્યારે 4થા અધ્યાય પર આપણે કઈ પ્રશ્નો હોય ત્યારે ભાવાશ્રી વાત કરતા હોય ત્યારે પણ આપણે કાગળ પેન લઈને બેસીએ, આપણા મનમાં જે પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય તો તે આપણે નોંધી લઈએ અને પછી આપણે પૂછી શકાય. અને આજના એકાદશીને પાછા બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. અને આજના નિમિત્તે હું ખાલી એક વાત કરવા માંગુ છું કે લોહાણા મહાપરિષદ શિક્ષણ અને હેલ્થ, આ સ્વાસ્થ્ય, આ બંનેને માટે બહુ અગ્રેસિવલી કામ કરે છે. જે કુટુંબની અંદર આ બે ચીજોની જરૂરિયાત હોય એ ચીજોને એસિસ્ટન્સ આપવાનું અલગ અલગ ટ્રસ્ટોના માધ્યમથી લોહાણા મહાપરિષદ કરી રહી છે. અને એટલે એનું કોઈ પણ જાતના ડિલે કર્યા વગર શિક્ષણને લગતના પ્રશ્નો હોય તો એ લગભગ આપણે 48 કલાક કે ચોથે દિવસે આપણે મેક્સિમમ 4 દિવસની અંદર તે પ્રશ્નો સોલ્વ કરીએ છીએ. આરોગ્યને લગતા કોઈના પ્રશ્નો હોય એ કોઈની એસિસ્ટન્સની જરૂરિયાત હોય તો એ 24 કલાકથી 36 કલાકની અંદર સીધા હોસ્પિટલમાં પૈસા પહોંચી જાય છે. આ રીતની વ્યવસ્થા થાય છે. જેને પણ જે રીતની જરૂરિયાત હોય એ રીતની વ્યક્તિ જોઈને એને એસિસ્ટન્સ આપવામાં આવે છે. કંઈ પણ હોય તો ડોક્ટર દૈયા છે. શિક્ષણને માટે આપણા લોહાણા મહાપરિષદના ઓફિસમાં પણ કોઈ પણ સંપર્ક કરી શકે. અને આ રીતનું એસિસ્ટન્સ આપવા માટે આપણે એક નાનકડી યોજના પણ બનાવેલી છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, દરેક મહાજનના વ્યક્તિ, દરેક લોહાણા વ્યક્તિ 2100 રૂપિયા જો આપે તો એવા 100 વ્યક્તિઓ જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે આપણે ડ્રો કાઢીએ છીએ અને 100 વ્યક્તિમાંથી જેનો ડ્રો નીકળે એના નામથી એ 100 વ્યક્તિએ આપેલી સહાય એના નામથી અપાય છે. એટલે 2100 રૂપિયા છે. આ નિમિત્તે મારા બધાને કહેવું એમ છે કે આપણો જન્મદિવસ હોય, આપણા ત્યાં ઘરમાં સરસ પ્રસંગ બન્યો હોય એ નિમિત્તનું, કે આપણી મેરેજ એનિવર્સરી હોય, કે આપણે કોઈના નિમિત્તને યાદ કરીને આપણે કંઈ કરવાનું હોય તો મારા ખ્યાલથી આ સહાય કરવી. અને આ રીતના 100 વ્યક્તિઓના જ્યારે એક સાથે ભેગા થાય ત્યારે આપણે ડ્રો કાઢતા હોઈએ છીએ. આવા ડ્રો દર 10 દિવસે, 15 દિવસે, 12 દિવસે કોન્સ્ટન્ટલી થતા હોય છે ને સહાય આ રીતના અપાતી હોય છે. તો આ બધાને જસ્ટ જાણ માટે આપણે પાછા આવતા 11 મળશું. બધા હાજર રહ્યા એના માટે બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. મળીએ પછી. ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્લોક રહી ગયો જીતુભાઈ? હા, લઈ લઈએ. શ્લોક લઈએ. હા. વસુદેવ સુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દનં દેવકી પરમાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરા ગુરુ ગુરુ સાક્ષાત પરમ બ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય જગન્નાથ. જય જગન્નાથ. જય જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાતિબેન. જય શ્રી કૃષ્ણ જીતુભાઈ. જય શ્રી કૃષ્ણ સૌને. જય યોગેશ્વર.